Hi, hello. Welcome to Jessica's YouTube channel. This is first year BCom banking onwards. In that first poem, The Chimney Sweeper, written by William Blake. This is the summary of The Chimney Sweeper. William Blake, The Chimney Sweeper was written in 178. It was the time when French Revolution and Industrial Revolution was at its peak. It has six stanzas and each stanza has six lines. The poem opens with a sorry. The poem opens with a boy who is very young. He explains how he became a chimney sweeper. His mother died when he was very young. His father sold him to work as chimney sweeper. The work was tough and dirty. The boys climbed up the chimneys to sweep the soot. Soon our attention shifts to another young boy who also worked as a sweeper. His head has no more curly hairs since his head has been shaved. Soot can't mess up with it one night. Tom Decker sees a dream. All the sweepers are stuck in coffins. In his dream, he sees an angel who sets all the sweepers free. They ran in field and everyone was very happy. They washed their hands in a river. In course of the journey, while the boys were playing, Angel told them that the God wants that they should work with happiness. He also told Tom Decker that if he does his duty with full devotion, the God will reward him. He awakes from dream and finds himself in that dark room along with his companions. He prepares himself for the work. The morning is very cold, but Tom is happy and warm, which is unusual. The words of the angel changed him. He is trying to be happy with his work. He is, this is also the fundamental principle of life. We should be content with what we have. The poet has described the shocking condition of the place where chimney boys work. They are too young to speak a word. Later, the poet shows the positive attitude of the boy. Tom, the theme of the poem is hope, contentment, and realization. No matter how critical is the situation, one can always hope and dream for the best. One can hope for the pleasant future. This was the summary of The Chimney Sweeper. Now I am going to explain this in Kannada. ದ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಬರೆದಿರೋದು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್. ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ದ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಬರೆದಿರೋದು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ 178 ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರು ದ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆದ ಅಂತ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ತೀರ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು. ಅವನು ಆ ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ಸ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೊಗೆ ಸುತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಡೆಕರ್ ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನದು ಕರ್ಲಿ ಏರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ನ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಸಪ್ಪಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಮಲಿಕೊಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿನ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಲ್ಲಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಗ ಏಂಜಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏಂಜಲ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ, ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿಯೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏಂಜಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಡ್ರೀಮಿಂದ ಎದ್ದೊಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನಸು, ಯಾರ್ದು? ಟಾಮ್ ಡೆಕ್ಕರ್ದು. ಈಗ ಅವನು ಆ ಕನಸಿಂದ ಎದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ. ಅವನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅವನು ಬ್ರಷಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು. ಆಗ ವಾರ್ಮ್ ಆಗು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾರ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಿಮ್ನಿ ಸ್ವೀಪರ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಮ್ ಡೆಕ್ಕರ್ದು ಏಂಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಥೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಹೋಪ್, ಅಂದರೆ ಹೋಪ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮನ್ಸು ಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಯಮ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ more videos, please subscribe and like.